परम शांति। आज मैं महाअवतार बाबा जी की बात करूंगा कि महाअवतार बाबा जी सूक्ष्म में बहुत समय से, लंबे समय से सूक्ष्म वतन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो महाअवतार बाबा जी और उनके गुरु और ऐसे काफ़ी बहुत सारी आत्माएं हैं, उन्होंने सूक्ष्म वतन में रहकर, जैसे हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा गोला बना के, जिनको ज्ञानगंज कहते हैं, ज्ञानगंज में एक बहुत बड़ा इनका गोला है। और महाअवतार बाबा जी ने वहाँ इन गोले में धरती पर से बहुत सारी आत्माओं को, सूक्ष्म जगत की आत्माओं को वहाँ से बुला कर उनको तैयार किया है। बहुत समय से, काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं। बहुत आत्माएं इन्होंने पावर भर दी है। वो सभी शिव शंकर को मानते हैं, शिव शंकर की उपासना करके बहुत सारी आत्माएं इन्होंने तैयार की हैं। और वो सारी आत्माओं, अब वो सेना, रूहानी सेना जिनको कहते हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माओं की सेना, जो शिव शंकर को मानती हैं, भोलेनाथ के नारे लगाती है, ऐसी आत्माएं सूक्ष्म जगत से बहुत नीचे उतर रही हैं भारत को बचाने के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए। तो ऐसे मैंने बोला नहीं, ज्ञानगंज में आगे बहुत, केवल ज्ञानगंज का एक गोला नहीं होता, पूरा जो हिमालय भरा पड़ा है, कि हिमालय जो जम्मू कश्मीर से अनंतनाग, वहाँ जहाँ जहाँ हिंदू इलाका है, वहाँ ऊपर में ये सभी जो गोले बनाते हैं बहुत सारे, यहाँ वहाँ से लेकर अमरनाथ से लेकर पूरा हिमालय भरा पड़ा है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये गोले कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 किलोमीटर ऊपर होते हैं। जितनी जितनी आत्माओं की कैपेसिटी होती है, इतना ऊपर गोले बनाते हैं। और सूक्ष्म जगत से ऐसी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं ले जाते हैं और उनको तपस्वी मोट बना के तपस्या कराते हैं। और फिर जब जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत पड़ती है, तब ये धरती पर गुप्त सेना के रूप में रहकर ये भारत को हेल्प करते हैं। तो इन्होंने, ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने भारत को आज़ाद करने के लिए भी बहुत हेल्प की। भारत को आज़ाद इन सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने ही किया है। जब आ जाती हैं तपस्वी मोट आत्माएं होती हैं, पूरे हिमालय से आत्माएं इतनी आ जाती हैं उतर के, करोड़ों की तादाद में होती हैं और पावरफुल होती हैं। तो ये अंग्रेजों के भूतों को, माना क्रिश्चियन भूत भरे पड़े थे, मुसलमान के भी भूत थे, इनको यहाँ से भगाकर, मुसलमान तो रह गए मगर फिर भी अलग कर दिया इनको। तो हिंदुस्तान में ये भारत को भारत बनाने के लिए आज बहुत सारे ज्ञानगंज से, पूरा हिमालय से आत्माएं ऐसी निकल रही हैं। उसमें एक ये बाबा है, बाबा जी, ऐसे अनेक बाबा जी हैं बहुत, और बहुत काम कर रहे हैं। सूक्ष्म में काम हो रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। वो भारत को भारत बनाने के लिए, मगर भारत को सूक्ष्म में अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय से आज़ाद करने के लिए, भारत में जो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं, उनको आज़ाद कराने के लिए, भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापन करने के लिए, भारत में भारत स्थापन करने के लिए ये सब आत्माएं नीचे उतर रही हैं और सभी ये काम कर रहे हैं। ऐसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है ज्ञानगंज ऊपर, आप देखना, डिटेल उसमें मिल जाएगी। तो ये सब अति सूक्ष्म बातें हैं, गुह्य बातें हैं, अति गुह्य बातें हैं, वो सबकी बुद्धि में नहीं आएगी। जैसे अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की जो कमज़ोर आत्माएं होती है, वो आत्माएं ज़्यादा धरती पर इकट्ठी हो जाती है, कमज़ोर आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं को, जो पावरफुल आत्माएं होती हैं, उनको मुक्ति दे देती हैं। मुक्ति देना माना उसको अपने अंदर समा लेना, माना ऐसी इस समय आ गया है। तो ये पावरफुल आत्मा है, जो हिमालय से नीचे उतर रही है, वो पावरफुल आत्मा है। और वो तपस्वी मूर्त है, शिव शंकर को मानने वाली आत्मा है, महादेव को मानने वाली आत्मा है, और उनके पास काफ़ी पावर है अभी। और वो भारत को चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इसलिए बहुत सारी आत्माएं नीचे धरती पर अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई। और अब जब ये पूरी आत्मा आ जाएगी तो भारत के अंदर से अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय खत्म हो जाएंगे, एक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये सब बनाने के लिए सब अति गुप्त वेश में काम हो रहा है। जो महाअवतार बाबा जी हैं,
वो बहुत पावरफुल आत्मा है। वो हमेशा हिंदुओं के मतलब जब जब भी धर्मग्लानि का टाइम होता है, ऐसा लगता है, तब वो अपने सूक्ष्म में काफ़ी रहकर, कभी एक बार साकार में भी हुए हैं, साकार में इनका अवतार हुआ है, वो खुद साकार में एक अवतार रूप धारण करके फिर सूक्ष्म में चले गए। वो आत्मा इतनी पावरफुल है कि काफ़ी बहुत ही पावरफुल आत्मा है, कम से कम 25-30 कला वाली आत्मा है वो। और वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है वो। और वो हमेशा श्री शंकर इस ब्रह्मांड में रहकर काफ़ी समय पहले आई हुई आत्मा, सूक्ष्म में तो वो ये आत्मा काफ़ी समय से आई हुई है। और वो हमेशा भारत के संग रहकर, भारत के शिव शंकर की उपासना करके, ज्ञानगंज में बहुत सारी आत्माओं को उन्होंने ज्ञान दिया है, बल्कि वो उन्होंने ऊपर में से पावर उतार के भी उनको आत्माओं को देते हैं, बहुत सारी आत्माओं को, और तैयार करते हैं। इसी बल पर तो इन्होंने सूक्ष्म में रहकर अंग्रेजों को भी भगाया था। अंग्रेजों को भगाने वाली ऐसी सूक्ष्म जगत की बहुत सारी आत्माएं, उनमें से एक थे। सूक्ष्मोत्तन में जो हिमालय में तपस्या करने वाली आत्मा ऐसी बहुत सारी जो ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, और उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी आत्मा है। कोई यूनिवर्स से आई है, कोई 10 कला की है, कोई 20 कला की, कोई 15 कला की है। और वो सभी आत्माएं जब धरती पर भारत में सूक्ष्म में आ जाएगी, तब भारत में बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा। असली भारत भारत बन जाएगा, महाभारत बनेगा। तो ये साधारण आत्माएं नहीं है ये सब। ये जो ऐसे बाबाएं जो हैं, बाबा जी हैं, वो हमेशा ही अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। और जो ऐसे अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्माएं धरती पर आती हैं और जब हड़कंप मचाती हैं, धर्म के नाम पर अधर्म करती हैं, तब जब पाप बहुत बढ़ जाता है कि तभी आत्माएं सूक्ष्म में ऐसा काम करती हैं, भारत को सूक्ष्म जगत से नेगेटिव आत्माओं से आज़ाद कराती हैं और ये काम करती है। तो वही आत्मा ग्रेट यूनिवर्स आने वाली आत्मा है, कम से कम 30 कला के आसपास वाली पावर वाली आत्मा होगी। ऐसी आत्मा है, साधारण नहीं है, बहुत महान आत्मा है ये। हमारी जो वीडियो है महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो। अब जो धरती पर जो होने वाला है, क्या होने वाला है वो भी देखो। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो क्या होगा वो भी देखो। इसलिए और हमारी బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ అవతార్ బాబాజీ ఎవరు, ఆయన చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనందరికీ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ, నేను మహా అవతార్ బాబాజీ చాలా గొప్ప కార్యక్రమం చేస్తున్నారు, దాని గురించి వివరణ చెప్తాను వినండి అంటున్నారు. మహా అవతార బాబాజీ చాలా సమయం నుండి సూక్ష్మవతనంలో సూక్ష్మంగా ఉంటూ చాలా మంచి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. మహా అవతార్ బాబాజీ మరి ఆయన యొక్క గురువుతో పాటు ఇంకా చాలామంది ఆత్మలు సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నారు. హిమాలయాల పైన కూడా, అనగా ఏదైతే జ్ఞానగంజి అని ఉన్నదో అక్కడ చాలామంది ఆత్మలు పరం లైట్ గోళమును తయారు చేసుకొని అక్కడ నుండి చాలామంది ఆత్మల్ని భూమి మీద ఆత్మల్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా మంచి మంచి ఆత్మలు అందరు కలిసి అక్కడ పవర్ నింపారు. వీళ్ళంతా కూడా శివశంకర్ల యొక్క ఉపాసన చేసేవాళ్ళే. వీళ్ళు చాలామంది ఆత్మల్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు కనుక వీళ్ళని సూక్ష్మ జగత్తులో ఆత్మిక సైన్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. ఇంకా భోలానాథ్ యొక్క
భజన చేస్తూ శివశంకర్ల గురించి తపస్సు చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది మరి భారతదేశమును రక్షించటం కోసం భారత్ను అసలైనటువంటి భారతదేశంగా భరతఖండంగా తయారు చేయుటకు సూక్ష్మవతనం నుండి కిందకు దిగి వస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది ఆత్మల్ని కూడా వీళ్ళు దించుతూ ఉన్నారు. ఏదైతే దీని కొరకు మరి జ్ఞాన గంజిలో చాలా ఒక జ్ఞాన గోళము ఉన్నది అంటే అక్కడ ఒకచోటే కాదు, హిమాలయం మొత్తంలో కూడా ఉన్నది. అనగా జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి జమ్మూ అనంతనాగు వరకు కూడా హిందూ ఇలాకా నుండి మొత్తం కూడా లైట్ గోళము ఉంది. ఎవరైనా సరే పరం లైట్ గోళమును తయారు చేసుకున్నారు అంటే దాంట్లో పవర్ నింపుతారు. ఆ పవర్ తోటి వాళ్ళు చాలా మంది ఆత్మల్ని ఆకర్షిస్తూ తమ వైపుకు తిప్పుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకు చాలా మంచి సహాయం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మరి అమర్నాథ్ మొదలుకొని అరుణాచలం వరకు కూడా ఈ యొక్క పరం లైటు గోళాలు ఉండనే ఉన్నాయి. అది భూమికి 5 అడుగులు, 6 అడుగులు, 7 అడుగులు, 8 అడుగులు, 9 అడుగులు, 10 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా 5 కిలోమీటర్ల నుంచి 6 కిలోమీటర్లు, 8, 9, 10 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఆ ఆత్మల యొక్క కెపాసిటీని బట్టి వాళ్ళు ఆ గోళాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ చాలామంది ఆత్మలను తీసుకొని వెళ్ళి తపస్వి మూర్తులుగా చేయుటకు వారి చేత తపస్సు చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా భూమిపైన గుప్త సైన్యంగా ఉంటూ భారతదేశంనకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలే భారతదేశమును కూడా స్వతంత్రంని ఇప్పించారు. అంటే ఏదైతే భారతదేశ స్వతంత్ర సమరం జరిగిందో ఆ సమయంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో సహయోగం చేస్తూ భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని ఇప్పించారు. అంటే చాలామందికి హెల్ప్ కూడా చేశారు. భారతదేశం స్వతంత్రాన్ని పొందింది అంటే అది సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు చేసినదే. తపస్వి ఆత్మలే హిమాలయాల నుండి దిగి వస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటారు. వీళ్ళంతా కూడా కోట్ల సంఖ్యలో ఉంటూ ఉంటారు. వీళ్ళే మరి క్రిస్టియన్ ముసల్మాన్ల యొక్క భూతాలను, ఇంగ్లీషు భూతాలను ఈ యొక్క భూమి నుండి పారద్రోలారు. తర్వాత కొన్ని ఆత్మలు అక్కడక్కడ ఉండిపోయాయి. అంటే ఈ ముసల్మాన్లు, క్రిస్టియన్ ఆత్మలు, కొంచెం పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఈ దాడికి తట్టుకొని కూడా ఉండిపోతే వారిని కూడా భారతదేశంను ముక్కలు చేశాయి. వాళ్ళే భారతదేశాన్ని ముక్కలు చేశాయి. హిందుస్థాన్లో మరి భారతదేశమును కూడా విడదీశాయి. ఇప్పుడు అఖండ భారత్గా మరలా తయారు చేయటానికి జ్ఞానగంజి నుండి హిమాలయాల వరకు చాలామంది తపస్వి యోగి ఆత్మలు దిగి వస్తూ ఉన్నారు. వీరిలో ఒక లీడర్గా మహాన్ గొప్ప శక్తిశాలి ఆత్మగా మహా అవతార్ బాబాజీ ఉన్నారు. ఇలాగే అనేక మంది గురువులు, బాబాజీలు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు చాలా గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ సూక్ష్మంగా జరుగుతున్నాయి కనుక అందరికీ కూడా కనిపించదు, అందరికీ అర్థము కాదు. భారతదేశంను అసలైనటువంటి భారత్గా అనగా భారరహితమైనటువంటి దేశంగా సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని వ్యాపింపచేసే దేశంగా తయారు చేయటం కోసం సూక్ష్మంగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ భూమి మీద అనేక ధర్మ సంప్రదాయాల నుండి కూడా మనకు విముక్తిని కలిగిస్తూ అసలైన భారతదేశాన్ని, హిందూ ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తూ సనాతన సంప్రదాయాన్ని స్థాపన చేయుటకు ఇలాంటి ఆత్మలు కిందకు దిగుతూ ఉన్నారు. దీని గురించి బాపూజీ ఇంత క్రితమే జ్ఞానగంజ అనే వీడియోలో చెప్పాను అని అంటూ ఉన్నారు.
అవి మరి తెలుగు ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో కూడా ఉన్నవి, చూడండి, వినండి. ఇవన్నీ కూడా అతి సూక్ష్మమైనటువంటి గుహ్యమైన విషయాలు కనుక మరి అర్థం చేసుకోవటానికి బుద్ధి తెలివితేటలకు కొద్దిగా ఆలోచించాలి. అర్థం కాని కారణం వల్ల అనేక ఆ, ధర్మ సంప్రదాయాల్లో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఈ భూమి మీద అనేక ధర్మ సంప్రదాయాలు ఉన్నవాళ్ళు చాలా బలహీన ఆత్మలు ఉన్నారనుకోండి. భూమి మీద వాళ్ళందరినీ కూడా పోగు చేసి మరి పవర్ఫుల్ ఆత్మలు వాళ్ళకి ముక్తిని ఇస్తూ ఉన్నారు. ముక్తిని ఇవ్వటం అనగా వారిని తమ లోపలికి ఎముడ్చోసుకోవటం. వీళ్ళు హిమాలయాల నుండి క్రిందకు దిగుతూ ఉన్నటువంటి పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అనేక ఆత్మలకి ముక్తిని ఇస్తూ ఉన్నారు, బలహీన ఆత్మలకి. ఎందుకంటే మరి వీరు శివశంకర్లను అంగీకరించే వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా ఉన్నారు. మహా అవతార్ బాబాజీని ఫాలో చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, మహాదేవుణ్ణి ఒప్పుకునేటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. భారత్ను హిందూ దేశంగా చూడాలని వీరందరి యొక్క ఆకాంక్ష. అందుకని చాలామంది ఆత్మలు భూమి మీదకి దిగుతూ ఉన్నారు. నెమ్మదిగా రావటము కూడా ఇంకా రావటం కూడా ప్రారంభమైనది. ఇప్పుడు భూమి పైన అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు ఖతం అయిపోతూ ఉన్నాయి. చెయ్యాలనే వీరి ఉద్దేశం. భారత్ను హిందూ దేశంగా తయారు చేయాలి. దీనికోసము ఇప్పుడు అతి గుప్తంగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం అయినది. మహా అవతార్ బాబాజీ గారు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మ. భారతదేశంలో ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మజ్ఞానం జరుగుతుందో సూక్ష్మంగా ఉంటూ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేశారు. ఒకసారి సాకారంగా కూడా అవతరించి వారు చేయాల్సిన స్థూల కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పటికీ కూడా ఆ ఆత్మ ఆ విధంగా ఉన్నది. ఈ ఆత్మలు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్నవారు కనుక 25 కళలు 30 కళలు పవర్ ఉన్న ఆత్మలు వీరు G2 నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, అనగా గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మ. సదా మరి శివశంకరుడు సమానంగా తన ఆత్మని చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంచుకున్నారు. చాలా కాలం పూర్వమే భూమి మీదకి రావటం జరిగింది. భారత్ యొక్క మరి సాంగత్యంలో శివపార్వతుల యొక్క సాంగత్యంలో శివశంకరుల ఉపాసన చేస్తూ చాలామంది ఆత్మలకు జ్ఞానం కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి వీరు పైనుండి పవర్ని దించి ఆ ఆత్మలకి, అంటే ఉపాసన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, ఈ యొక్క బాబాజీని ఫాలో చేసేటువంటి ఫాలోవర్స్కి పవర్ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వీరు సూక్ష్మ లోకంలో ఉంటూ మరి బలహీన ఆత్మలను, ఇంగ్లీషు వాళ్ళను కూడా పారద్రోలారు. ఈ యొక్క పవర్ తోటే ఏదైతే పవర్ని వాళ్ళు పైనుండి దించుతూ ఉన్నారో ఆ పవర్ తోటి సూక్ష్మ లోకంలో ఉంటూ సూక్ష్మంగా కార్యక్రమాలు చేస్తూ అనేక మందిని పోగు చేశారు కూడా. వీళ్ళంతా కూడా గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు. తక్కువ 10 కళలు పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, మంచి ఆత్మలు. కొంతమంది అయితే 20 కళలు, కొంతమంది 15 కళలు కలిగినటువంటి ఆత్మలు భారతదేశంలో భారతావనిలోకి వచ్చి సేవా కార్యక్రమాలను చేస్తూ ఉన్నారు. అసలైనటువంటి భారత్గా, మహాభారత్గా తయారు చెయ్యాలి అని వీరి యొక్క ఉద్దేశం. అంటే వీళ్ళు సాధారణమైనటువంటి ఆత్మలు కాదు, చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు. బాబాజీ సదా తన యొక్క ఆత్మిక శక్తులని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సత్ కార్యక్రమాల కోసం. అనేక ధర్మ సంప్రదాయ ఆత్మలను కూడా మరి ఎవరైతే ధర్మం పేరున అధర్మం చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్లకు పాపం పెరిగినప్పుడు అలాంటి ఆత్మల్ని కూడా ఖతం చేయటం, ఈ యొక్క గొప్ప కార్యక్రమం కూడా బాబాజీ చేస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తు నుండి నెగిటివ్ ఆత్మలను కూడా పారద్రోలుతూ ఉన్నారు.
భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఆత్మల్ని కూడా మరి భారతదేశంను కూడా వాటి నుండి నెగిటివ్ ఆత్మల నుండి విడుదల చేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన వారే. అందుకే చెప్తున్నాం, G2 అనగా హయ్యర్ డైమెన్షన్, గ్రేట్ యూనివర్స్, 30 కళలు పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు. వీళ్ళు చాలా మహాన్ ఆత్మలు. వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానమును, అనగా బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో దాదాజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానము వినండి. మహాకాల ప్రళయం అనేటువంటి వీడియో 5-6 పార్ట్స్గా తెలుగులో ఛానల్లో ఉన్నవి. ఇంకా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళితే మరి 3వ ప్రపంచ యుద్ధం నుండి ఎలా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవాలి, దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు కూడా బాపూజీ తెలుగులో అప్లోడ్ చేశారు. ఇంకా అసలు బేహద్ పరమ జ్ఞానము దాదాజీ చెప్పేది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే ఫర్ ది బిగినర్స్ అనేటువంటి కోర్సులో స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు పూర్తి జ్ఞానమును వినండి. బాపూజీ ఏదైతే ఉన్నారో ఆయన సాకారంగా ఇప్పుడు మనకు చెప్తున్నది. మరి బాబాజీ గురించి కూడా ఇప్పుడు బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు పూర్తిగా అంత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అంటే బాపూజీ దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ సూక్ష్మ కారణ జగత్తులో జరిగేవన్నిటినీ పైన హయ్యర్ డైమెన్షన్లో నుండి వచ్చిన ఆత్మల యొక్క కార్య వ్యవహారాన్ని చూసి అనుభవపూర్వకంగా చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. ప్లేలిస్ట్లో కూడా ఉన్నాయి. రోజు అప్లోడ్ చేసేవి కూడా వినండి. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలి. మరి భారతీయ సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మాన్ని పునఃస్థాపన చేయటం కోసం సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు ఎలాగా ఉపయోగపడుతూ ఉన్నారో మనవంతు సాయంగా సహకారంగా మనుష్య అవతారంలో జన్మ తీసుకున్నటువంటి మనము విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం హెల్ప్ సహయోగం చేద్దాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అందించాలి అనే వాళ్లకు తెలియచేయండి. జ్ఞానదానమే మహాదానం. పరమ